Guten Tag alle zusammen. Guten Tag, Herr Russell. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke schön. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Wie spät ist es jetzt, Herr Russell? Es ist 15 Uhr 1, inoffiziell es ist kurz nach 3 nachmittags. Ja. Wann sind Sie heute aufgestanden? Äh, ich bin um 5 Uhr heute aufgestanden. Ja. Wann stehen Sie normalerweise auf? Äh, ich bin im, Wann stehen Sie normalerweise auf? ich stehe auch um 5 Uhr normalerweise an. Ich stehe normalerweise auch um 5 Uhr auf. Auf. Auf একদম শেষে drin war das Verb. Herr Russell, was sind Sie von Beruf? Ich bin Student. Student. Ne? Müssen Sie morgen zur Universität gehen? Nein, morgen ist Freitag, deswegen muss ich morgen nicht in der Uni gehen. Nicht in die Uni gehen, ja. Müssen Sie morgen einkaufen? Vielleicht kaufe morgen ich ein. Kaufe ich. Ein. Vielleicht kaufe ich morgen ein. Ein. Okay. Guten Tag, Herr Sakib. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Herr Sakib, wir haben heute Unterricht, ne? Ja, Hatten wir, wir am 24.04. Unterricht? nein, wir hatten kein Unterricht am 24. 24. 4. 4. Ne? Okay, Vierten. gut. Ja. Wie spät ist es jetzt? Es ist 15 Uhr 4 Minuten offiziell. Inoffiziell es ist 4 nach 3. 4 nach 3. Haben Sie heute eingekauft, Herr Sakib? Nein, ich bin nicht eingekauft. Ich habe. Ich habe nicht eingekauft. Wann müssen Sie einkaufen? Wann? Ich muss einkaufen. Ich kaufe morgen. Wann müssen Sie einkaufen? Ich muss am Freitag einkaufen. Ja. Wie oft kaufen Sie in der Woche ein? Ich kaufe in der Woche einmal ein. Ja. Gut, danke schön. Danke sehr. Guten Tag, Herr Rajiv. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke schön. Herr Rajiv, wie spät ist es jetzt? Es ist 15 Uhr 5, offiziell, inoffiziell 5 nach 3. Wann hat der Unterricht
heute angefangen? Heute Unterricht fängt. Na, wann hat der Unterricht angefangen? Der Unterricht fängt 15 Uhr an. Und heute, আজকে কখন শুরু হয়েছে? Wann hat der Unterricht heute angefangen? Wann Der Unterricht fängt 15 এটার অর্থটা কি? Wann hat der Unterricht heute angefangen? মিনিংটা কি? আজকে ক্লাস কখন শুরু হয়েছে? শুরু হয়েছে, তা আপনি তো সেটা বলবেন যে আজকে ক্লাস শুরু হয়েছে। আপনি যদি ফ্যাংট বলেন der Unterricht, আপনি তো অর্থ দাঁড়ায় ক্লাস শুরু হবে। আমরা পারফেক্টে বলতে হবে এটা। Wann hat der Unterricht heute angefangen? Der Unterricht 15 Uhr angefangen. না, der Unterricht 15 Uhr angefangen হয়ে গেল। মাঝে এই হাট না বললে তো পারফেক্ট হবে না তো। সেকেন্ড পজিশনে হাট। বুঝতে পারছি। angefangen মানে তো শুরু হয়েছে না। বাংলার সঙ্গে তো ওইখানে সমস্যা হয়। শুধু angefangen এর অর্থ হয় না। ওইটা বাদ দিলে। তাহলে স্যার der Unterricht hat 15 Uhr um 15 Uhr um 15 Uhr স্যার এখানে কি angefangen হবে না স্যার? হ্যাঁ, এখানে angefangen হবে। Der Unterricht hat um 15 Uhr angefangen. Yeah. angefangen দুটো মিলে হচ্ছে শুরু হয়েছে। শুধু angefangen মানে শুরু হয়েছে না। জি। ওকে, গুড। আপনাদের এই স্যার, জি বলেন। স্যার, দুটো প্রশ্ন ছিল। জি বলেন। স্যার, গত দিন যেগুলা মিশ মিয়া এই যে ডাটি বা খুঁজাটি যেগুলো আর কি পড়িয়েছিলেন, ওগুলো তো স্যার ওই যেমন ধরেন স্যার মিয়া অর্থ আমাকে আর মিশ অর্থ আমাকে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, যদিও ওখানে এমন অর্থ হয় যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাহলে ওইগুলাই ব্যবহার করবো, মানে তোমার অর্থে আর কি। হ্যাঁ, তো মিট মানে সহিত, উইথ, সব না। এখন মিটের পরে আমরা যে 7 নম্বর চ্যাপ্টারে শিখছি যে মিটের পরে কোন ফর্ম বসে, ডাটিভ। তাই যেটা প্রোনোমেন যেটা বসাবেন সেটা ডাটিভ ফর্মে বসাবেন। আরেকবার বলুন, বুঝতে পারি। বলছি মিট প্রিপোজিশনের পরে কোন ফর্ম বসে? ডাটিভ। সেখানে মিয়ার ডিয়ার হবে তোমার সঙ্গে। ডিয়ারটা হচ্ছে ডাটিভ ফর্ম। বুঝতে পারছি। আর স্যার ওই যে যেমন ধরেন স্যার ডিয়ার হাফেন, এর অর্থ হয়তো স্যার বন্দর টি অর্থে ওরকম ব্যবহার হয় নাকি? হ্যাঁ, বন্দর টি মানে নির্দিষ্টই। বন্দরের কথা আগে একবার উল্লেখ আছে, এটা নির্দিষ্ট। এটা এখন স্যার যদি এমন সেন্টেন্স থাকে যে ডাস ইস ডিয়ার হাফেন, এখানে স্যার বন্দর টি শুধুই বন্দর হবে না নাকি? যে ডাস এটা হাফেন আর বন্দর, নাকি এটা বন্দর টি? যদি অনির্দিষ্ট হয় ডাস ইস আইন হাফেন। বাংলায় এটা বন্দর, এটা বলতে চাচ্ছেন তো? জি, ওইটাই। হ্যাঁ, আমরা তো শিখেছি স্যার ডিয়া অর্থে টি হয় আর কি, হাফেনের সাথে। হ্যাঁ, এটা বন্দর টি। এটা বন্দর টি, এটা ডাস ইস ডিয়ার হাফেন নয়। ডাস ইস ডিয়ার হাফেন মানে এটা ওই বন্দরটি, মানে যে বন্দরের কথা আগে উল্লেখ আসে কোথাও। জি, ওই
সেন্টেন্সের মধ্যে আগে যেগুলো উল্লেখ ছিল আর কি। আগে নিশ্চয় টেক্সটের ভিতরে আগে উল্লেখ ছিল সেই কথা বলতে das ist der Hafen। তাহলে ওইরকম ব্যবহার হবে আর কি। হুম। ঠিক আর আছে। যদি ওরা বাংলায় বলে এটা বন্দর, এখন এটা বন্দর, এই যে বন্দরের আগে কি একটা বলা যায় বাংলা? জি না। তাহলে বলা যাবে না কেন এটা একটা বন্দর? আমরা তো অনেক সময় বলি এটা বন্দর, এটা গাড়ি, এটা বাড়ি, এরকম বলি না? জি। তো দেখতে হবে যে ওখানে একটা বলা যায় কিনা, কারণ বাংলায় আর্টিকেলটা আমাদের খুবই অন্যরকম ব্যবহারগুলো। দেখেন ওখানে একটা বলা যায় কিনা যে এটা একটা বাড়ি, এটা একটা বন্দর, বলা যায়? আমরা তো সাধারণত এটা বন্দর এরকম বলি। সেই কথাটাই তো বলছি, আমরা বলি এটা বন্দর, কিন্তু একটা কি এর আগে কি একটা যোগ করা যায়? একটা থাকলে স্যার যোগ করলে তো অসুবিধা নেই। যায় কি না? যায় তো, তখন ওইখানে জার্মানে আইন। ডাস ইস্ট হাফেন এরকম বলে না, যেখানে নাউনের আগে আর্টিকেল বলা যায় একটি উল্লেখ করা যায়, সেখানে সেটা উল্লেখ করতে হবে। ডাস ইস্ট আইন হাফেন, এটার অর্থই হচ্ছে বাংলায় এটা বন্দর বা এটা একটা বন্দর, দুটোই অর্থ। দুইটাই করতে হয়। এটা একটা বন্দর বা এটা বন্দর। বুঝতে পারছি। এরকম তো অক্ষরে তো 1:1 তো সবসময় হয় না, কারণ সে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল তো আছে যে এই আমারের ইংরেজি শব্দ কি? মাইন। মাই। আমার একটা বই আছে, এটার ইংরেজি কি? Ich habe ein Buch। আই হ্যাভ এ বুক না ইংরেজিতে, আই মানে তো আবার তো আমি, জি, I have a book। আই মানে তো আমি, কিন্তু আমাদের এই যে এখানে তাহলে আমারটার জন্য আবার ওখানে আই বলতে হচ্ছে। সেজন্য এই শব্দ অনুযায়ী সবসময় একরকম হয় না, কোনো কোনো জায়গায় একটু ভিন্ন রকম হতে পারে ভাষার ওই গঠনের কারণে, কারণ এক এক ভাষার এক এক রকম গঠন তো, সেই জন্য আর কি। এখন স্যার যদি কোনো জায়গায় ধরেন আগে টেক্সট নাই, এখন যদি বলে আমি এখন বলতে চাই যে এটা বন্দর বা এটা একটা বন্দর, তাহলে das ist ein Hafen ব্যবহার Das করবে। ist ein Hafen, জি। Das ist Hafen বলা যায়, বলে না আর কি। আইন লাগাতে হবে। ইয়া। আমরা বাংলায়, আমাদের বাংলার বৈশিষ্ট্য যে আমরা বাংলায় আইনটা উজ্জ্ব রাখি, যেমন আমরা আরো ভার্ব উজ্জ্ব রাখি, যেমন বইটা ওখানে, বইটা ওখানে। তাহলে যদি ঠিক শব্দ অনুযায়ী যদি সাজান, তাহলে তো বইটা ওখানে, এটার জার্মান কেমন হবে? বইটা ওখানে বা Das বইটা এখানে। dort হবে। Das Buch dort। এটা বাংলায় বলি আমরা das Buch dort, বইটা ওখানে। কিন্তু এই জায়গায় তো জার্মানে বা ইংলিশে এই জায়গায় তো ইস্ট বলতেই হবে, das Buch ist dort। ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে। ওকে। রাজীব কিছু বলবেন নাকি? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি। স্যার আপনি যখন জিজ্ঞেস করেন আমাদেরকে বো জিনজি ইয়ার্স, আমি যদি বাসায় থাকি আমি বলি যে ইস বিন সু হাউজে, স্যার এখানে যদি সু ইউজ করি আমরা, স্যার এটা কোন অর্থে? আর যদি স্যার এখানে যদি ইন ব্যবহার করা হয়, তাহলে স্যার এই সেন্টেন্সটা কি সঠিক হবে? টু হাউস বলতে আমরা বাসায় বলতে যে আচ্ছা, যখন আমরা বলি আমি বাসায় আছি, তখন কি বোঝাই? কি নিজের বাসায় এটা বোঝাই না? স্যার নিজের অবস্থানটা বোঝায়। নিজের বাসা এটাই তো বোঝে, অন্য কারো বাসা তো বোঝায় না।
না, আমি বাসায় আছি বলতে আমি আমার নিজের বাসায় আছি, এইটাই বোঝায়। এই যে বাসায় আছি, যেটা বাসায়, এইটার অর্থ হচ্ছে সু হাউজে। আর আপনি বলছেন যে যদি ইউজ করেন তখন এটা ওই বিল্ডিংটা বোঝায়। আমি এখন এই বাড়ির ভিতরে আছি। জি স্যার। হুম আমি এখন স্যার বিল্ডিং এর ভিতরে আছি। তাহলে স্যার আমি যদি আমার বাড়িতে থাকি, বাড়িতে ইন সু যেগুলোকে হাউজে। আপনি যদি আপনার হ্যাঁ স্যার, নিজের বাসায় থাকেন, বাড়িতে থাকেন, ich bin হ্যাঁ, zu Hause. Ja. ইস বিন সু হাউস স্যার, এইভাবে বলতে হবে। Ja. Zu Hause মানেই হচ্ছে বাসায়, বাসা। অর্থাৎ নিজের বাসায়। স্যার, আর এখন যদি আমি বানহোফে থাকি তাহলে স্যার কি বলবো তখন? Ich bin im Bahnhof. ইস বিন ইম হবে স্যার না ইন হবে? ওই ইন আর ডেম একসঙ্গে ইম। হ্যাঁ, ওই যে ইন আর ডেম একসঙ্গে ইম হয় না, যে আমরা 8 নম্বর চ্যাপ্টারে দেখে এসেছি তো, না? জি জি স্যার। Ich bin im Bahnhof. জি স্যার, শুধুমাত্র স্যার নিজের বাসার বেলায় এটাকে হবে সু হাউসে। Zu Hause, জি। জি স্যার, বুঝতে পারছি। জি। Ja, Herr Russell. Herr Russell কিছু বলবেন? জি স্যার, এখানে স্যার যে সু হাউজের যে হাউসটা স্যার, এটা কি নাউন হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে? কোনটা জি? ওই যে সু হাউজে যে যে ভাই আগে প্রশ্ন করলেন যে হাউস, সু হাউস টু হাউজের, নাউন, জি। এবং স্যার আমরা তো নাউন গুলো, এটা তো স্যার সিঙ্গুলার ডাস হাউস আর প্লুরাল ডি হয়ে যায়, স্যার এটা হাউসে কিভাবে হয় কি? ও, এটাকে বলে হচ্ছে ওই ডাটিভ ভার্বের আলতে ডাটিভ এন্ডুম। আগে ছিল কি, এই যেমন ধরুন বাই স্পেল মিট, দেন ফাইন দেন। এর অর্থ কি? মিট দেন ফাইন দেন, বন্ধুদের সাথে। বন্ধুদের সাথে। বন্ধুত্ব হচ্ছে ফ্রেন্ড। আর প্লুরাল ফর্মটা কি? ফ্রেন্ড। ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ডের প্লুরাল ফর্ম কি? এ এ এ যুক্ত আছে। যুক্ত। এইখানে যে আর একটা এক্সট্রা এন না হয়েছে, এইটা কি? এটা স্যার ওই ডাটিভের অংশ। হ্যাঁ, ডাটিভটা যদি কোনো নাউন প্লুরাল ফর্মে, প্লুরাল এবং ডাটিভ ফর্মে থাকে, তখন একটা এক্সট্রা এন নেওয়া হয়। যদি প্লুরাল ফর্মের শেষে এন না থেকে থাকে, তাহলে এক্সট্রা এন নেওয়া হয়। যেমন ফ্রেন্ড এর প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে ফ্রেন্ডে, শেষে কোনো এন নেই। তো যখন ডাটিভ ফর্মে ব্যবহার করবেন, তখন শেষে একটা এন ব্যবহার করতে হবে। এটা তো আমরা শিখে এসেছি, তাই না? জি ঠিক আছে তো নাকি? জি এটা 7 নম্বর চ্যাপ্টারে যেখানে আমরা ডাটিভ শিখলাম, দেখে নেবে না? এই যে এই যে ডাটিভ, এই যে স্টিপ টেন, দেখেন এইখানে প্লুরাল ফর্মে কোনো এন নেই, কিন্তু ডাটিভ হলে তখন প্লুরাল ফর্মে এক্সট্রা এন নেওয়া হয়। মনে পড়ছে এবার, তাই না? এই পুরনো আগে ছিল কি, নাউনটা যদি সিঙ্গুলার ফর্মে হয় থাকে, মিট দেম কি হবে?
মিট দেম ফ্রেন্ড, বন্ধুর সঙ্গে। ইয়া, জি ডাটিভ কোনো প্লুরাল ফর্মে থাকলে মাস্কুলিন আর নয়ত্রুম আর কি, তখন জিঙ্গুলার ফর্মে থাকলে তখন এর সঙ্গে একটা শেষে এক্সট্রা এ নেওয়া হতো। এই নিয়মটা এখন আর এটার ব্যবহার নেই। এটার জিঙ্গুলার ফর্মে ডাটিভ মাস্কুলিন নয়ত্রুম নাউনের ডাটিভ ফর্মের শেষে এরকম এ নেওয়া হতো। আগে বলা হতো মিট দেম ফ্রেন্ডে। এটা তো এখন আর এই এটা আর ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু প্লুরাল ফর্মে যে এন ওইটা ব্যবহার করা হয়, ওইটার প্রচলন আছে, কিন্তু এইটার আর প্রচলন নেই। মিড ডেম ফ্রেন্ড বলে, আগে বলতো মিড ডেম ফ্রেন্ডে, এইভাবে বলতো। তো এইটা শুধু দুই একটা জায়গায় বলতে একটা জায়গাতেই, হ্যাঁ একটা জায়গাতেই, যে হাউস, সু হাউস, অ্যাট হোম, বাসায়। এটা ডাটিভ ফর্ম না, সু এর পরে কি বসে? ডাটিভ ফর্ম হাউজে। বসে। এটা নয়ত্রুম, তার মানে এর সঙ্গে ওই এক্সট্রা এ যোগ করা হয়। ওই ডাটিভ জিঙ্গুলার অন্য কোনো জায়গায় ব্যবহার করা হয় না এখন, শুধু হাউসের সঙ্গে ওই পুরনো এটা এখনো ব্যবহার করা হয়। এই জন্যে ওই ট্রু হাউস বা ট্রু হাউসে, নাক হাউস বা নাক হাউসে দুটোই দেখা যায়। এই হচ্ছে ব্যাপারটা, ঠিক আছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। নক ফ্রাগেন আর কোনো জিজ্ঞাসা নাই না? ওকে, তাহলে এবার আপনাদের এই কোর্সবুকটা নেন একটু, und Seite 139 যান একটু। গিয়েছেন 139। এখানে 5a যে একটা টেক্সট আছে, এই টেক্সটটা একটু পড়েন কাইন্ডলি। পড়ে যদি যেখানে যদি কোথাও প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা করবেন। কমপ্লিট হলে বলবেন, হ্যাঁ?
কমপ্লিট হলে বলবেন, ইয়া? কমপ্লিট স্যার। ইয়া। এবার দেখেন উপরে ৩ টে প্রশ্ন আছে না? Wie finden Sie Basel? Was haben Sie antworten Sie bitte auf diese 3 Fragen. এগুলো দেখেন তো একটু। স্যার ৩টা কোশ্চেনের কি আনসার করব? জি, জি। কমপ্লিট হলে বলবেন, ইয়া?
স্যার কমপ্লিট। কমপ্লিট না? ওকে। প্রথমটা কি লিখলেন? উই ফিন্ডেন জি বাজেল। জি ফিন্ডেন বাজেল জিয়া শুন। ওকে, gut. Und was haben Sie gemacht? Sie haben Fitra Design Museum besucht und eine Statue gemacht. Mhm. Und was machen Sie morgen? Sie machen morgen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Shopping. Okay, gut. Danke. আচ্ছা এখানে দেখেন da ist ein Satz, একটা সেন্টেন্স আছে। এটা আমি একটু লিখি এখানে বোর্ডে। In Basel ist es sehr schön, denn man kann hier viel machen. In Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. In Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Denn man kann hier sehr viel machen. এখানে দেখেন das Wort man, এদের মিনিংটা কি? এটা in Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. You করতে হবে স্যার। বাজেলটা খুব সুন্দর, কারণ এখানে অনেক কিছু করা যায়। এই যে মান যে শব্দটা, এটা হচ্ছে unbestimmtes Pronomen, indefinite pronoun। এটার অর্থ হচ্ছে ওয়ান, লোকে বাংলায়। মান কান হিয়ার জিয়ার ফিল মাখেন, এটাকে আমরা সাধারণত বাংলা মান কান হিয়ার জিয়ার ফিল মাখেন, বাংলা আমরা সাধারণত যেসব কথাগুলো লোকে দিয়ে বলি, যেমন লোকে কাজ, লোকে এটা করে বা লোকে এটা বলে, বা বাংলায় ভার্বের সঙ্গে যাই দিয়ে যে কথাগুলো আমরা বলি, যেমন ধরুন ঢাকায় অনেক রিক্সা দেখা যায়। এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো জার্মানে এই মান, এই unbestimmtes Pronomen ইউজ করে বলা হয়। মান কান হিয়ার জিয়ার ফিল মাখেন, এখানে অনেক কিছু করা যায়। এই যে বাংলা আমরা ভার্বের সঙ্গে যাই দিয়ে বলি। ইন ঢাকা জিট মান ফিল রিক্সাস, ঢাকায় অনেক রিক্সা দেখা যায়, ঢাকায় অনেক মসজিদ দেখা যায়। দেখা যায় মান দিয়ে বলে, মান জিট ইন ঢাকা ফিলে মোশেন। তো বাংলায় লোকে দিয়ে যে সব সেন্টেন্সগুলো আমরা বলি, যেমন ধরুন লোকে তো কত কথা বলে, এই যে লোকে অনেক কথা বলে, লোকে, এই লোকে হচ্ছে মান, মানজাক্ট ফিল, লোকে অনেক কথা বলে। এই মান শব্দটা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহৃত হয়, খুব বেশি ব্যবহৃত একটা শব্দ। এটা unbestimmtes Pronomen, অনির্দিষ্টভাবে, কাউকে নির্দিষ্ট করে বোঝায় না। যেমন লোকে অনেক কথা বলে, কোন লোকে, অনির্দিষ্ট। হ্যালো, জি স্যার।
এটা আবার স্যার শুনতে পাচ্ছি তো আপনাকে। শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানে জি, বলতে জি। একটু একটা সমস্যা হয়েছে। আমি ওই গুগল মিটে আমি যেতে পারছি না, কেন বুঝতে পারছি না। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে, না? জি জি স্যার। স্যার। শোনা যাচ্ছে। ইয়া, তাহলে আপনারা এই আপনাদের উইবুংসবুকটা নেন একটু। উইবুংসবুকটা নিয়ে যাইতে 152 যান একটু। গেছেন? Hundert 52 জি স্যার। ইয়া, কি হয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ওকে, গুড। 152 যান একটু। এই যে এই পৃষ্ঠাটায় 152, এই বেটা একটু কমপ্লিট করেন তো। এই যে শব্দগুলো দেওয়া আছে এটা দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করবেন আর কি। যেটা আন্ডারলাইন করা ওইটা দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করবেন। তো এটা একটু কমপ্লিট করেন বেটা। কমপ্লিট হয়ে গেলে বলবেন, হ্যাঁ? স্যার মানের বেলায় কন্ট্রিবিউশনটা কিভাবে বাড়বে? ওই জিঙ্গুলার হিসাবে ERS জি যেরকম হয় ওই রকম। ওকে স্যার।
কমপ্লিট হয়ে গেলে বলবেন, হ্যাঁ? স্যার কমপ্লিট। কমপ্লিট না? ওকে। হ্যাঁ, রাজীব বলেন তো 2 নাম্বারটা নম্বর 6 কি লিখলেন? In diesem Geschäft man sprechen Deutsch In diesem Geschäft spreche man Deutsch English স্প্রেকে হবে কেন? মান তো যে এর এস জি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ওই অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। sorry sir spricht স্প্রেকেন হচ্ছে ওর ইরেগুলার স্প্রিক্ট ই না? spricht sir in diesem Geschäft spricht man Deutsch English und Italienisch বাংলা অর্থটা কেমন? স্যার এই দোকানের মধ্যে কথা বলে লোকজন ডয়েচ ইংলিশ und ইটালিয়ানিশ ডয়েটস ইংলিশ ও ইটালিয়ানিশ বলা হয়। ওকে, কুল। এবারে হেয়ার সাকিব আপনি নম্বর 6টা বলেন তো। নম্বর 3. Muss man das Ticket für die Straßenbahn for der Fahrt kaufen? হ্যাঁ, মিনিংটা কি? Uh, ফর দি ফার্ট মানে যাত্রার পূর্বে। যাত্রার পূর্বে আমাদের টিকিট কিনতে হবে। আমাদের না বললেও হয়, যাত্রার পূর্বে টিকিট কিনতে হবে। ট্রামের টিকিট কিনতে। ট্রামের টিকিট যাত্রার পূর্বেই কিনতে হয়। জি। ওকে। Und Herr Russell, Nummer 1 টা বলেন তো। সরি, Nummer 4। Man kann für das Musical-Ticket reservieren. রেজার্ভিয়ারের। অর্থটা বলেন। মিউজিকের টিকিট বুক করতে পারবেন। বুক করা যায়। ওকে। রাজীব তাহলে 5 নম্বরটা নম্বর 5 নম্বরটা বলেন তো। Wie kommt man von München nach Basel? কিভাবে আসে লোকজন মিউনিক থেকে বাজেলে? কিভাবে আসে লোকজন, কিভাবে আসা যায় না? কিভাবে আসা যায় মিউনিক থেকে? টাই দিয়ে যেভাবে বলি না, এটাই করা যায় কি? মিউনিক থেকে বাজালে কিভাবে আসা যায়, লোকে কিভাবে আসে। গুড। Gibt es da Fragen? না। তাহলে এই সেন্টেন্সটা স্যার, জি বলেন। 2 নম্বরে স্যার ওইটা দোকানের ভিতর এই দোকানে বলা যায় নাকি বলা হয়? বলা হয়। এই দোকানে ফ্রেঞ্চ, ডয়েটস ইংলিশ এবং ইটালিয়ান বলা হয়। ইয়া। ওকে। এই যে সেন্টেন্সটা আমরা এখানে লিখেছিলাম এটা আরেকবার দেখেন। এখানে আরেকটা শব্দ দেখেন, এই যে দেন।
In Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. দেখেন তো ডেনের মিনিংটা কেমন? স্যার কারণ কারণ এখন দেখ দেন এই সেন্টেন্স দুটোতে আমরা ভাবগুলোকে মার্ক করি একটু। ইস্ট একটা ভার, এখানে আছে কান, আর এখানে আছে মার্শেন। দেখেন এই তিনটে ভার্ব, এর ভিতরে দুটো ভার্ব হচ্ছে কনজুগেটেড, সাবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হয়েছে, যে ইস্ট আর এখানে কান, তার মানে দুটো সেন্টেন্স এখানে। এই দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করছে কোনটা, কানেক্টর কোনটা এখানে? স্যার ডেন। দেনটা হচ্ছে কানেক্টর, এই যে কানেক্টর দেন। এখন দেনের কোনো বিশেষ কোনো কিছুকে নজরে পড়ছে পজিশনের দিক থেকে? দেখেন দেনের পরে তো সাবজেক্ট বসেনি, সরি ভার্ব বসেনি, তার মানে ডেনটার পজিশন কি? নুল পজিশন। এর আগে আমরা এরকম কানেক্টর দেখেছি, মনে আছে? কয়েকটা 3টে কানেক্টর এরকম দেখেছি তো, উন্ট, ওডার, আবার, তাই না? জি স্যার। ডেনও ঠিক ওইরকম একটা কানেক্টর, যেটা হচ্ছে নুল পজিশন। এই যে উন্ট, ওডার, আবার আমরা এর আগে ওই যে 7 নম্বর চ্যাপ্টারে দেখছিলাম, যেগুলো নুল পজিশন। এই যে উন্ট, ওডার, আবার, এই দেখেন নুল পজিশন, দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে, কিন্তু এদের পরপরই ভার্ব বসে না, এদের পরে সাবজেক্ট বসে, তারপরে যেয়ে ভার্ব বসে। ডেনোট হচ্ছে ঠিক ওই রকম একটা কানেক্টর, অর্থাৎ যার কোনো পজিশন নেই, নুল পজিশন। আর ডেনের অর্থ হচ্ছে যেটা বললেন, যে বিকজ, না? ওকে, এইবার তাহলে আবার আপনাদের এই উইবুংস বুকটা নেন একটু। উইবুংস বুকটা নিয়ে gehen Sie auf Seite 124 124 যান, এই বেটা একটু কমপ্লিট করেন একটু। কমপ্লিট হয়ে গেলে বলবেন।
স্যার এটা কি উপরে যে নাউন গুলো আছে এগুলো দিয়ে কমপ্লিট করবো? জি স্যার এই স্যার শূন্যস্থান গুলা কি দিয়ে কমপ্লিট করবো স্যার? উপরে যে নাউন গুলো আছে এগুলো দিয়ে? ওই যে বে বে নিচে যে ব্র্যাকেটে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে না ওগুলোতে সেন্টেন্স তৈরি করবেন করে ওটাকে আগের সেন্টেন্সটার সঙ্গে ডেন দিয়ে যোগ করবেন আর কি Ich bin sehr müde, denn wir haben sehr viel gemacht. বুঝতে পারছেন? জি স্যার। কমপ্লিট হলে বলবেন, হ্যাঁ? তাহলে আমরা এখন একটা ব্রেক করি, ja? 10 Minuten und dann geht es weiter. ব্রেকের পরে আবার তাহলে।